Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. Hello. Is my voice is audible? Okay. Okay. Its screen is visible to all. Yes, sir. Hello. Okay. Is it visible now? Slide is visible. Yes, sir. Okay. Once again, good morning to all. In today's lecture, we will complete the industrial hydraulic circuit, hydraulic motor circuit, and some specific applications related to the intensifier, accumulator, clamping circuit, and braking circuit. In last lecture, we have already started industrial hydraulic circuit. Just to take a recap within a 5 minutes, in which we have studied hydraulic circuit for grinding machine, right? So here we are using the pilot operated valve. This is a 4 by 2 pilot operated valve, and this will be the table of the grinding machine. And we are using double acting double piston rod cylinder, right? And these two pilot valves, we completely understood the working of this hydraulic circuit for grinding machine. Secondly, the milling machine, hydraulic circuit for milling machine, we have seen this is the table, this is a fixed cylinder, double acting single piston rod. This piston rod is connected with the table. Also, we are providing some metering valve at the inlet and at the outlet of the double acting hydraulic cylinder in order to control the movement of the table. It may be forward movement or backward movement, or it may be called as extension and a retraction stroke of the piston. And that movement is achieved by using this flow control, direction control valve. This is a 4 by 3 direction control valve, lever operated. And the basic circuit is the same for all type of hydraulic circuit: main pump, boosting pump, pressure relief valve, and filter. Then we see the hydraulic circuit for shaper machine. In shaping machine, one important operation you must have to remember that during the forward stroke, only removing of the material is to be takes place, and during the return stroke, there will be no removal of a material. So whatever the cutting stroke, it must be a slower one as compared to the
Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Is screen is visible to all? Yes, sir. Okay. Have you hello? Have you listened the working of a shaper machine No, sir. clearly? Okay, okay. In case of a shaper machine, there will be two movement of this ram. This is called as a ram. It will move forward as well as backward, right? During the forward stroke, material is to be removed by using this cutting tool, right? So during cutting operation, the speed of the ram it must be a slower one. Means during cutting stroke, the speed of the ram it must be a slower one. But during the return stroke, the speed of the ram it must be a faster one, and it can be achieved by using such kind of hydraulic circuit. It consists of this reservoir, filter, pump, then this is a pressure relief valve, this is a shut-off valve, this is a pressure gauge, this is a 4 by 2 direction control valve, and it is operated by using this lever. These are the stopping dog or end step dog of the shaping machine. This is the flow control valve, variable flow control valve with a check valve. It is provided at the inlet of this double acting cylinder in order to control the speed, forward speed of the piston, extension stroke of the piston. So by controlling the opening of this flow control valve, we can control the forward speed of the piston. As we know that we require the slow speed during the cutting stroke. And during the return stroke, as we are supplying the fluid from this side, the annular area within the cylinder, it is a smaller as compared to the annular area towards the piston side, head side. So more pressure is to be built up in this area. Because of that, the return stroke of the piston, it is a faster as compared to the cutting stroke of the piston. Are you getting this operation of the shaping machine? Hello? We have in detail covered in last lecture. Just I have taken a recap. Are you getting? Hello? Yes, sir. Okay. Now, in today's lecture, we are discuss about the hydraulic motor circuit, right? Because as we know that in hydraulic circuit, there are two types of the actuators. First one that is a linear actuators and second one that is a rotary actuators. As far as linear actuators are to be concerned, we must know that cylinder piston arrangement it will be act as a linear actuator. Linear means you have to take movement forward and backward, upward and downward. So linear motion is to be achieved by using the piston and cylinder arrangement. Up till now, whatever the circuit, hydraulic circuit we have studied, they are using the linear actuator, that is a cylinder and piston arrangement. Is it right? Is it right? बरोबर आहे का? आतापर्यंत जे काय हायड्रॉलिक सर्किट पाहिले आपण त्याच्यामध्ये सिलेंडर आणि पिस्टन हेच ऍज अ ऍक्च्युएटर म्हणून आपण यूज केलेले आहेत. बरोबर ना? येस सर. हॅलो. ओके. पण ऍक्च्युएटरचा आणखी एक दुसरा टाईप आहे रोटरी ऍक्च्युएटर. त्याच्यामध्ये आपण हायड्रॉलिक मोटर्स यूज करतो. राईट. हायड्रॉलिक मोटर्स मीन्स they are providing rotary motion instead of linear motion by using a pressurizer hydraulic fluid. So one by one we will see.
This is the hydraulic circuit for unidirectional hydromotor. What change we have made? Instead of a piston and cylinder arrangement, we are providing this hydraulic motor over here in order to obtain rotary motion. See here, this is the shaft of the motor and it is a rotating, right? These are the two positions of the hydraulic motor. Means this is the hydraulic circuit which are using unidirectional hydraulic motor. This is the symbol of the motor. What is the change in pump and motor? पंप मध्ये काय हा पॉइंटर सर्कलला टच असतो आणि मोटरच्या बाबतीत हा बेस सर्कलला टच आहे, बरोबर आहे का? आणि एकच पॉइंटर आहे म्हणून हा युनिडायरेक्शनल, दोन पॉइंटर असले असते तर बाय डायरेक्शनल, राइट? दिस इज द शाफ्ट and it will show the rotary motion because motor they are converting hydraulic energy of a pressurized fluid into rotary motion of the shaft of the motor. Now remaining portion is the same. Here every hydraulic circuit it must have this reservoir, this filter, this pump, this pressure relief valve, this shut-off valve, this is the pressure gauge, and this is the direction control valve. Now instead of linear motion we require the rotary motion. For that purpose we are replacing piston and cylinder by this hydraulic motor. This is the unidirectional hydraulic motor. Now if you are observing this diagram, it will show the normal position. Why normal position? Because this position of a direction control valve, it is in an actuation mode, where whatever the fluid, those who are sucked by this pump, it is coming from this reservoir and it is gets filtered through this filter, and now it is passed to this port P. But this port P is a blocked one, so there will be no transfer of a fluid from pump to motor. But whatever the fluid which is present in a motor, it will be transferred to the reservoir. This is the R port, this is the P port, this is the R port, right? So there will be a unoperating condition, non-operating condition of this hydraulic motor. It will be shown by this normal position. म्हणजे नॉर्मल पोझिशनला हे कुठला वाल आहे? 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल, पुश बटन ऑपरेटेड, स्प्रिंग रिटर्न, 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल. 3/2 म्हणजे काय? 3 पोर्ट आहेत, 1 2 3. बाय 2 म्हणजे 2 पोझिशन आहेत. फर्स्ट पोझिशन हा पहिला स्क्वेअर, हा दुसरा स्क्वेअर. स्प्रिंग रिटर्न, पुश बटन, राईट? म्हणजे आता सुरुवातीला काय, ही पोझिशन नॉर्मलला ऍक्च्युएट दिसते आपल्याला. ह्याच्यामध्ये पंप कडून आलेला फ्लो हा मोटरकडे जातच नाही, त्याच्यामुळे मोटर ही बंद आहे, ऑफ कंडिशन मध्ये. ह्या पोझिशन मध्ये ही पोझिशन डायरेक्शन कंट्रोल वॉलची ऍक्च्युएट असेल, राईट? जेव्हा आपण हे पुश बटन प्रेस करू तेव्हा ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये येणार, म्हणजे हा एरो इथे येणार, इथून हे कनेक्शन कनेक्ट होणार, राईट? आणि ही मोटर ऑपरेट होणार आणि हा सेकंड पार्ट क्लोज राहील, राईट? क्लियर? ऍक्च्युएटेड पोझिशन म्हणजे आता ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये आली. क्लियर? This pump, it will suck the fluid from the reservoir. It will be get filtered from this by using this filter. Now it is passing from port P to A to hydraulic motor. It is a unidirectional hydraulic motor. Because of a pressurized fluid enter in a hydraulic motor, its a pressure energy is converted into rotary energy of the motor shaft. So this is the actuated position of the hydraulic motor. Are you getting? Then when this operation is to be completed, right? After that, because of springing action, this position come into action, so that whatever the fluid from the pump, it will be gets blocked. Whatever the fluid which will enter during the operating condition of the motor, that will be gets returned during the
of position of the pump, second position of the direction control valve. Are you getting the operation of a unidirectional hydraulic motor? समजतंय का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बरोबर. डायरेक्शन कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या दोन पोझिशन आहेत. ह्या पोझिशन ही काय दाखवते की ह्या वेळेस मोटर ही बंद आहे, कारण पंप कडून मोटरकडे सप्लाय होत नाही. पण जे काही फ्लुइड मोटरकडे पाठवलेलं होतं ते रिटर्न टँकला येत आहे, रिटर्न रिझर्वायरला येत आहे. पण ही पोझिशन ज्यावेळेस तुम्ही पाहाल की ज्याच्यामध्ये ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट दाखवली डायरेक्शन कंट्रोलवरची, त्यात काय होतंय की पंप ऑइल सक करतंय ह्या रिझर्वायर मधून, ह्या फिल्टर मधून ते फिल्टर केलं जातं आणि हे प्रेशराइज्ड ऑइल पंप कडून त्या मोटरच्या ए पोर्टला दिलं जातं. त्याच्यामुळं हायड्रॉलिक ऑइलच्या प्रेशर एनर्जीमुळं ह्या मोटरचा शाफ्ट रोटेट केला जातो. मीन्स प्रेशर एनर्जी कन्व्हर्टेड इंटू रोटरी एनर्जी बिकॉज वी रिक्वायर सर्टन रोटरी मोशन. आता ड्रिलिंग मशीन आपल्याला ऑपरेट करायची, बरोबर आहे का? हायड्रॉलिक ड्रिल वापरायची आपल्याला, राईट? त्यावेळेस तुम्हाला रोटरी मोटर यूज करावी लागणार आहे, राईट? आणि कुठल्या टाईपची मोटर आहे? युनिडायरेक्शनल हायड्रॉलिक मोटर. हा वॉल कुठला आहे? 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आहे. म्हणजे ह्या 3 पोर्ट आहेत, 2 पोझिशन आहेत. पुश बटन हा ऑपरेट केल्यानंतर ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये, रिमेनिंग पार्ट सेम आहे. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके, राईट दिस हेडिंग हायड्रॉलिक मोटर सर्किट आणि त्याच्यामध्ये ही डायग्राम काढा. राईटची तेवढी डायग्राम काढा, ही तुम्हाला पुन्हा लक्षात येऊ शकते, बरोबर आहे का? कारण वेळ जास्त घालवायला नको. फक्त राईटची ऍक्च्युएटेड पोझिशनची डायग्राम काढा. नॉर्मल पोझिशनला काय होणार आहे? ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये येणार आहे. त्याची डायग्राम तुम्ही इथं आहे, पुन्हा तुम्ही नंतर काढू शकता. Okay, is it over?
Hello. Hello. Yes, sir. Because of network, some problem is coming. Okay, network problem. Can you draw this diagram? Hello. Have you drawn this diagram? Yes, sir. Okay. Now this is the hydraulic circuit. Hello. Is it visible to all? Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. थोडं रिप्लाय देत जाऊ आधीमध्ये, कारण काय नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होतोय. क्षीरसागर दोघांपैकी एक जण कोणतरी अनम्यूट राहावा किंवा कुणीतरी रिप्लाय करा मला. राईट, रिप्लाय द्या. इज इट क्लिअर? Okay, sir. Okay. Now this is the hydraulic circuit for bidirectional hydromotor. What change we have made over here? This is the, in previous slide we see unidirectional, so there will be one triangle, right? This is the bidirectional. Here we are getting the two triangles. So this is the symbol of a bidirectional hydromotor, means it will rotate clockwise as well as anti-clockwise direction depending upon the supply of the fluid to the hydraulic motor. Remaining is the same. See here, this is the reservoir, this will be the filter, this will be the pump, this is the pressure relief valve, setup valve, pressure gauge. This is the 4x2 direction control valve. But how it will be operated? By using this push button. In initial stage, means in the first position of this 4x2 direction control valve, whatever the fluid coming from the pump, it will pass to the A port. Because of that, we will assume this motor is rotating in a clockwise direction. So whatever the fluid, it will be returned to B port to the reservoir. When we are pressing this push button, at that time this position it will be actuated. So whatever the fluid coming from the pump, now it is coming to the P port, now P to B port. So whatever the fluid, it will be passing from B port to the right hand side of the motor, so that this motor, it will be now rotating in an anti-clockwise direction, and the returning fluid from the motor, it is coming out from the B, from the A, sorry, A is nothing but over here, from A to R. R is a reservoir. समजतं का याचं ऑपरेशन? हायड्रॉलिक सर्किट फॉर बायडायरेक्शनल हायड्रोमोटर. याच्यात चेंज काय केलं राजांनो? युनिडायरेक्शनच्या ऐवजी बायडायरेक्शनल मोटर यूज केली, की ज्याच्यामध्ये ए पोर्टला फ्लुइड दिलं की क्लॉकवाईज रोटेट होईल आणि इकडून फ्लुइड बी पोर्ट कडून रिझर्वायरला येईल. ह्या पोझिशनच्या बाबतीत ज्यावेळेस ही पोझिशन ऍक्च्युएट होईल, त्यावेळेस काय होणार आहे? पी पोर्ट हा बी पोर्टला जोडला जाणार आणि ए पोर्ट कडून फ्लुइड हे आर पोर्टला येणार. म्हणजे इथं पहा, पी टू बी ला येणार आणि ए कडून ते आर कडे येणार. म्हणजे जेव्हा ही पोझिशन ऍक्च्युएट होईल, तेव्हा व्हॉट एव्हर द फ्लुइड कमिंग फ्रॉम द पंप, हे पी कडून बी ला जाणार. बी ला जाणार म्हणजे काय? राईट हँड साइडनी मोटरला दिलं जाणार. त्याच्यामुळे ह्याचा स्पीड जो पहिला क्लॉकवाईज होता, ते आता मोटर कशी फिरणार? अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. आणि जे पहिलं फ्लुइड इथं होतं ते काय होणार आहे? इकडून बाहेर पडणार ए पोर्ट कडून. ए पोर्ट कडून ते पुन्हा कुठे येणार? आर पोर्टला. आर पोर्ट म्हणजे काय? रिझर्वायर. In this way,
this bidirectional hydromotor, it will be work in case of a hydraulic circuit. Are you getting this? समजतंय का? Yes, sir. Okay, draw this figure. Have you understood the operation of a bidirectional hydromotor? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can we move forward? Okay, before going to next diagram, chat box. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Write your roll number in chat box. A division student. Is it over? A division. हॅलो सर Ah, सर ते माझं सेंड होत नाहीये टॅप म्हणजे फेल टू सेंड म्हणायला लागलं 58 सर रोल नंबर म्हणजे दोनदा सेंड केलं
बर बर ठीक आहे. असं कोणी आहे का अजून? ओके. रोल नंबर 62 सुनील. Present, sir. Yes. Roll number 45 Suraj. Yes, sir. Okay. Roll number 34 Milind. Yes, sir. Okay. 65 Praveen. Yes, sir. Okay. 68 Chaitanya. Roll number 68 Wadekar. Roll number 12 Naneshwar. Yes, sir. Okay. Whether Chaitanya is joined the meeting or left the meeting? Chaitanya Wadekar. 68. I kept this for the absent. Okay, now B division student, write your roll number in chat box. B division. Hello. B division student, write your roll number. B division student, write your roll numbers in chat box. Okay, Nilesh is there. Nilesh Kadam. Present, sir. Prajakta Surve. Prajakta Surve is there. Yes, sir. Pratik Deshmukh. Yes, sir. Okay, and Sushant Jadhav. Sushant is there. Yes. Yes, sir. Okay, no problem. Okay, we will continue. Once more, I will take attendance after some time. Be present for the lecture until end of the lecture, right? So this is the hydraulic circuit or bidirectional hydromotor. Now next one, we can control the speed of a bidirectional hydraulic motor. To control the speed, what we require? Hello? To control the speed, we require the flow control valve, right? This is the variable flow control valve. And this arrow, what it indicates? It will be compensation of the pressure. So this is a pressure compensated flow control valve, right? We are providing this two pressure compensated flow control valve, one at A port, line connecting from pump to A port, and another in a line which is connecting from B port to the reservoir or pump. Are you getting? What is the function of this flow control valve? It will operate or it will control its opening and closing of the position by sensing the pressure on either side of this shaft or motor. Means by sensing the changes in pressure, it can control the opening and closing of this valve. म्हणजे प्रेशर सेन्स करून ह्या वॉलची वॉल हा ओपन किंवा क्लोज केला जाईल.
ज्या प्रमाणात वॉल ओपन असेल त्या प्रमाणात जास्त फ्लुइड जाणार आणि वॉल जर क्लोज होत असेल तर फ्लुइड कमी जाणार आहे. म्हणजेच प्रेशराइज फ्लुइड मोटरला जायचं ह्याचा कंट्रोल या व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल वरती राहणार आहे, ह्याच्या ओपनिंग क्लोजिंग पोझिशन वरती राहणार आहे. आणि ह्याची ओपनिंग आणि क्लोजिंग पोझिशन कोण डिसाइड करणार? प्रेशर कॉम्पेन्सेशन. म्हणजे जे काही प्रेशर सेन्स होईल त्याच्यानुसार ह्याची ओपनिंग आणि क्लोजिंग होणार व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉलची. आणि ह्याच्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग नुसार अमाऊंट ऑफ फ्लुइड ऑइल हे मोटरला पास होणार आणि त्या अमाऊंट नुसार ह्या मोटरचा स्पीड कंट्रोल केला जाणार. समजतंय का मला काय म्हणायचंय? Here I will explain this diagram first. Whatever the fluid or oil, it will be sucked by this pump. It will passing or filter through this filter, right? And then it is passing from this P port to A port. Now it is passing through this variable flow control valve. It's the opening and closing position. It will be controlled by compensation of the pressure. Accordingly, metered flow of the fluid or oil, it will be passed to the A port. And because when this pressurized fluid enter in this hydraulic motor through this A port, either this motor it will be rotating in clockwise direction. We assume this motor is rotating in a clockwise direction, right? And whatever the fluid, it will be written from this B port to the R port. ही पहिली पोझिशन झाली. पहिल्या पोझिशन मध्ये पहा, पंप कडून जे काही फ्लुइड आहे रिझर्वायर मधलं फ्लुइड हा पंप सक करेल, ते ह्या फिल्टर मध्ये फिल्टर केलं जाईल आणि हे प्रेशराइज फ्लुइड या पी पोर्ट कडून ए पोर्ट कडे येईल. ए पोर्टला जात असताना हे ऑइल हा व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व त्याची पोझिशन कंट्रोल करेल ओपनिंग आणि क्लोजिंग. कशावरून? बाय कॉम्पेन्सेटिंग द प्रेशर. दिस द एरो, इट विल शो द प्रेशर कॉम्पेन्सेशन. त्यानुसार हा वॉल पार्शियली, फुल्ली किंवा पार्टली ओपन होईल. पार्टली ओपन झालं तर थोड्या प्रमाणात फ्लुइड जाईल, फुल्ली ओपन झालं तर सगळं फ्लुइड इकडं मोटरला जाईल. त्याच्यानुसार ह्या मोटरचा स्पीड चेंज होईल. हा जर फुल ओपन असेल तर 100% मोटर फास्ट फिरणार आहे, 100 मीटर पर सेकंड म्हणून. हा जर फ्लो कंट्रोल 50% ओपन असेल तर इथला स्पीड कमी होणार आहे, 50 मीटर पर सेकंड. आणि हे जे आलेलं फ्लुइड आफ्टर यूज हे बी पोर्ट कडून हे टँकला किंवा रिझर्वायरला जाणार जेव्हा ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये असेल. when you are pushing this push button, at that time what happen? The second position come into action. Because of that, whatever the fluid coming from the pump, it will be passed to the B port. B port means this. It will be passing through this variable flow control valve, which will be a pressure compensated valve. Because of that, this motor now rotate in a anti-clockwise direction, right? But its speed can be controlled by controlling the opening and closing position of this variable flow control valve. आणि जे काही रिटर्नचं फ्लुइड आहे ते ए पोर्ट मधून इथे येईल, इथून ते रिझर्वायरला येईल. समजतंय का? स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी नो डाऊट इट विल हॅव्हिंग अ 2 ट्रायंगल्स, सो इट इज अ बाय डायरेक्शनल मोटर. ही क्लॉकवाईज रोटेट होईल आणि अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होईल. ही पोझिशन जेव्हा ऍक्च्युएट होईल त्यावेळेस पंप कडून आलेलं प्रेशराइज फ्लुइड हे ए पोर्ट मधून मोटरला दिलं जाईल. त्यावेळेस हा मोटरचा शाफ्ट क्लॉकवाईज रोटेट होईल असं आपण ऍझ्युम करू. जेव्हा ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये येईल त्यावेळेस पंप कडून आलेलं जे प्रेशराइज फ्लुइड आहे हे बी पोर्टला जाईल आणि बी पोर्टला ज्यावेळेस फ्लुइड येईल तेव्हा हा शाफ्ट अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होईल. सो दिस विल बी अ बाय डायरेक्शनल मोटर. हा शब्द क्लिअर झाला आपला. स्पीड कंट्रोल कशामुळे होईल? बिकॉज वी आर प्रोव्हाइडिंग दिस व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व at the inlet of A port, at the inlet of the B port. Are you getting? समजतंय का? Yes, sir. Hello. Is it clear or
Can I repeat this diagram? Is it necessary to repeat? Hello? No, sir. Hello? Okay. Then draw this diagram. Speed control of bidirectional hydraulic motor. Is it over? Yes, sir. Hello? From the boys, anybody can reply whether this diagram is completed or not? Circuit diagram? Yes, sir. Okay. Now, next circuit, that is a sequencing of a cylinder and motor, right? What change we have made over here? We are using both the actuators, right? Linear actuators as well as rotary actuators. If you are considering this cylinder, it is one type of actuator. It is a linear actuator because it will move forward and backward. Linear movement is to be carried out. If you are considering this motor, it will be a rotary actuator because the shaft can be rotated clockwise or anti-clockwise direction, right? And we are using this sequence valve in order to carry out the operation sequentially. Means first we have to complete this linear movement and then will we start the rotary movement, right? So this is the sequencing of a cylinder and motor. सिलेंडर कशासाठी वापरतो आपण लिनियर मोशन मिळवण्यासाठी आणि मोटर कशासाठी वापरतो आपण रोटरी मोशन मिळवण्यासाठी आणि हा सिक्वेन्स वॉल आपण इथं माउंट केलेला आहे त्यासाठी की ज्यावेळेस लिनियर मोशन कंप्लीट होईल ह्या सिलेंडरची त्याच्यानंतरच ह्या हायड्रॉलिक मोटरच्या सहाय्याने रोटरी मोशन क्रिएट करता आली पाहिजे त्यासाठी हे सर्किट आहे. नाउ सी हियर दिस इज द reservoir. This will be the filter. This will be the pump. It will suck the oil
from the reservoir and increase its pressure. Then it is passing through this direction control valve. This is a lever operated 4 port A, B, P, R 4 port झाले आणि 2 square 4/2 direction control valve. Then during this position, whatever the pressurized fluid coming from the pump, it will be connected to the A port. If the pressure is beyond the set limit of this circuit, then this pressure relief valve it will be gets open and surplus amount of fluid it will be drained to the reservoir. That is the function of this pressure relief valve. Pressure relief valve कशासाठी वापरतो आपण? की सिस्टीम कुठल्या तरी एका पर्टिक्युलर प्रेशरला सेट केलेले आहे ऑपरेटिंग प्रेशर आहे. त्याच्यापेक्षा जर जास्त पंप कडून प्रेशर देत गेलो आपण किंवा इथला फ्लो ब्लॉक केला त्याच्यामुळे सिस्टीम मधलं प्रेशर हे सेट प्रेशर पेक्षा जास्त आलं तर हा फ्लो डायव्हर्ट केला जातो प्रेशर रिलीफ वॉलला. त्याच्यामुळे सरप्लस फ्लुइड हे रिझर्वायरला पुन्हा पाठवलं जातं जेणेकरून जे काही सेट प्रेशर सिस्टीम साठी आपण केलेलं आहे त्याच प्रेशरला ओव्हरऑल सिस्टीमचे कॉम्पोनंट ऑपरेट होते. ओके ना हे काय शटअप वॉल म्हणजे काय? हा वॉल ओपन केला ह्या लाईन मधलं जे काही प्रेशर आहे ते इथं प्रेशर गेजला आपण मेजर करू शकतो. जेव्हा गरज नाही तेव्हा हा वॉल बंद ठेवायचा. इथं काय तुम्हाला प्रेशर बघायची गरज नाही. हे आपल्या वॉश बेसिनच्या पॉक सारखं राहतंय. फिरवले क्लॉकवाईज की ओपन होईल वॉल, अँटी क्लॉकवाईज फिरवलं की बंद होईल. So whatever the pressurized fluid coming from the reservoir by using this pump, now it will be passing to port A. From this line, it will be passed to this cylinder at a piston head side. Piston head च्या साइडला हे fluid pressurized fluid येईल. त्याच्यामुळे हा piston right hand side ला move होईल, right? म्हणजे extension of the piston it will be carried out. हा पिस्टन ज्यावेळेस एक्स्ट्रीम मोस्ट पोझिशनला येईल त्यावेळेस काय होणार? इथलं जे काही फ्लुइड आहे बी पोर्ट मधून इकडे बाहेर येईल, तिथून ते फ्लुइड बी पोर्ट कडून रिझर्वायरला येईल. म्हणजे हे ऑपरेशन कम्प्लीट झालं पहिलं. पण ज्यावेळेस हा पिस्टन एक्स्ट्रीम पोझिशनला इथे येईल, आता ह्याच्या पुढे तर पिस्टन जाणार नाही, त्याच्यामुळे काय होणार? इथं बॅक प्रेशर जनरेट होईल. ज्यावेळेस हे बॅक प्रेशर जनरेट होईल त्यावेळेस इकडून आलेलं फ्लुइड हे आता इथं ए पोर्ट मधून ह्या सिलेंडर मध्ये येईल, ते ह्या पिस्टनला पुढे ढकलेल, पिस्टन एक्स्ट्रीम राईट पोझिशनला येईल, तरी देखील इथं प्रेशराइज फ्लुइड येत राहणार आहे. मग इथं काय होणार आहे? बॅक प्रेशर जनरेट होणार आहे. त्याच्यामुळे हे फ्लुइड रिव्हर्स ए कडून ह्या सिक्वेन्स वॉलला येईल आणि ज्या बॅक प्रेशरला हा सेट केलेला आहे तेवढं इथे अचीव्ह झालं की हे कनेक्शन कनेक्ट होणार. And pressurized fluid now passing to this hydraulic motor. Because of that, this hydraulic motor now rotate in clockwise direction. पण ही मोटर केव्हा चालू होणार आहे राजांनो? ज्यावेळेस हा पिस्टन कम्प्लीट राईट हँड साइडला येईल. म्हणजे हे पहिलं ऑपरेशन आहे लिनियर मुवमेंट सिलेंडरची, पिस्टनची सिलेंडर मध्ये, की ज्यावेळेस कम्प्लीट होईल त्यावेळेस हा फ्लो इथून इकडे डायव्हर्ट होणार आहे आणि मग नंतर ते मोटरला जाणार आहे. म्हणजे जेव्हा लिनियर मोशन कंप्लीट होईल तेव्हा हा फ्लो बॅक प्रेशर मुळे ह्या सिक्वेन्स वॉल मध्ये येणार. ह्या सिक्वेन्स वॉल मधून तो बाय डायरेक्शनल मोटरला येणार. मग ही मोटरचा शाफ्ट रोटेट होणार आणि इकडलं फ्लुइड पुन्हा हे ह्या पोर्टला येणार. रिगेटिंग आता रिट्रॅक्शन करायचं आहे तर काय करणार आहे? त्यावेळेस हा लिव्हर आपण ऑपरेट करणार. ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये येणार. त्यावेळेस पंप कडून हा फ्लो बी पोर्टला येणार. बी पोर्ट म्हणजे इथून इकडे आल्यानंतर इट विल बी सप्लाय टू द मोटर. बिकॉज ऑफ दॅट दिस मोटर नाव रोटेट इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सम ऑफ द फ्लुइड इट विल बी पासिंग टू द बी पोर्ट. बिकॉज ऑफ दॅट दिस पिस्टन इट विल बी मुव्हिंग इन अ लेफ्ट हँड साइड डायरेक्शन. इथं मात्र आपण काही सिक्वेन्सिंग करत नाही ऑपरेशन, कारण इथं सिक्वेन्स वॉल ह्या लाईन मध्ये वापरलाय. जर सिक्वेन्सिंग करायचं असेल तर तुम्हाला इथं कुठेतरी हा सिक्वेन्स वॉल बसवावा लागला असता रिटर्न लाईन. त्याच्यामुळं वेन एव्हर द प्रेशराइज्ड फ्लुइड फ्रॉम द पंप इट विल बी कनेक्टेड टू द बी पोर्ट. ऍट दॅट टाइम इट इज अ पार्शियली
गोइंग टू द बायडायरेक्शनल मोटर. ह्यातला थोडा पार्ट बायडायरेक्शनल मोटरला जाईल, त्याच्यामुळे ही मोटर आता अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होईल आणि पार्शियली फ्लो हा बी पोर्टला येईल सिलेंडरच्या, त्याच्यामुळे हा पिस्टन रिव्हर्स मूव्ह होईल आणि पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साईडला जे काही फ्लुइड आहे ए पोर्ट मधून येईल, इथून ए पोर्टला येईल, ए पोर्ट कडून रिझर्वायरला. जे काही प्रेशराइज फ्लुइड मोटरला जाईल त्याच्यामुळे ही मोटर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटेट होईल. इथलं जे फ्लुइड आहे, आता इथं हा वॉल क्लोज आहे त्याच्यामुळे इथून इकडं नाही कनेक्ट होणार, हा फ्लो खाली येईल, हा चेक वाला आहे, हा फ्री फ्लो वाला आहे, हा अलाव करतो फ्लो लेफ्ट हँड साईडला, राईट. इथून पुन्हा हे इथे येईल आणि इथून ए पोर्टच्या लाईनला कनेक्ट होऊन इथे येईल आणि पुन्हा ते रिझर्वायर. इन दिस वे वी कॅन sequencing the operation. Which operation? Linear as well as rotary operation. Linear operation can be achieved by using the cylinder arrangement and rotary operation can be achieved by using the hydraulic motor. समजतंय का ह्याचं ऑपरेशन? हॅलो, Yes, sir. रिपीट करावं लागेल मुलांमध्ये. प्रज्वल, सचिन, रिपीट करावं लागेल का? नो सर. नको. Okay. Now draw this diagram. Take some time. Is it over? Yes, sir.
What is use of this sequence valve? What is the use? Sir, we are achieving two motions. First linear motion, then rotary motion. Okay, means this sequence valve is come into action when only the linear motion is to be completed. When only linear motion is to be completed, at that time only sequence valve it will be come into action. So that flow it will be diverted to the hydraulic motor in order to carry out rotary motion. Are you getting? Okay, next. Braking and replenishing circuit. Braking and replenishing circuit. What change we have made in this diagram? See here. This is a bidirectional motor. It may rotate in clockwise as well as anti-clockwise direction. Right? Suppose it is attached with a flywheel. Whenever this motor is rotating, when some amount of a pressurized fluid, it will be supplied to this motor. So it may rotate in clockwise as well as in anti-clockwise direction. When we supply, when we consider this is the actuation position of a 4x3 direction control valve. At that time, this motor it will be rotating clockwise direction. When this position come into action, at that time this motor it will be rotated in an anti-clockwise direction. But in certain cases, we are suddenly stop the pressurized fluid to the motor. At that time, this motor is still goes on rotating because of a inertia, moment of a inertia. समजते का तुम्हाला पहा? आता ही बायडायरेक्शनल मोटर आहे, बरोबर आहे का? ए पोर्ट कडून सप्लाय आला प्रेशराइज फ्लुइडचा, तर ही मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शनने रोटेट होईल. जर 2 नंबरच्या पोर्ट कडून प्रेशराइज फ्लुइडचा सप्लाय आला, तर ही मोटर कशी होईल? अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव्ह होईल. पण ही आता मोटर रोटेट होती, राईट? आणि सडनली आपण हा सप्लाय जर बंद केला, या पोझिशनवरून ह्याला आलो आपण, तरी देखील तिथं रोटेशन आयदर क्लॉकवाइज और आयदर अँटी क्लॉकवाइज हे चालूच राहणार आहे बिकॉज ऑफ इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया मोमेंटम. पण आपल्याला ही मोटर पुन्हा त्या मोटरला ब्रेक लावायचा, थांबवायची, तिची मोशन झिरो करायची. त्यासाठी हे सर्किट यूज केलंय. समजतंय का? प्लीज रिप्लाय. येस. म्हणजे मोटर फिरत असताना क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने हे कशावर डिपेंड आहे? या दोन पोझिशनवर. ही पोझिशन ऍक्च्युएट होईल त्यावेळेस मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शनने मूव्ह होईल. ही पोझिशन ऍक्च्युएट होईल त्यावेळेस मोटर अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने मूव्ह होईल. पण इथून इकडे शिफ्ट करताना सेंटर पोझिशनला जेव्हा येईल आपण, म्हणजे ज्यावेळेस पंप कडून फ्लो हा मोटरकडे न जाता टँककडे जाईल, त्यावेळेस मात्र आता समजा ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये आहे, त्याच्यामुळे जी काही मोटर आहे ती क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव्ह होते. आणि सडनली आपण आता ही सेंट्रल पोझिशन जॉईन केली, पंपचा फ्लो हा टँकला डायव्हर्ट केला, ही मोटर तशीच रोटेट होत राहणार. तिला ब्रेक लावणं कुठं तर गरजेचं आहे ना, त्याचा स्पीड कमी करणं, झिरो करणं. त्यासाठी हे सर्किट यूज केलं. व्हॉट इज द कन्सिस्ट ऑफ? द रिमेनिंग बेस पार्ट इज द सेम. This is the 4x3 direction control valve. This is the shut-off block position, blocking position. Now this is a variable flow control valve with the inbuilt check valve. It will be placed on both port line. 1 नंबरच्या लाईन मध्ये ठेवला येतो आणि 2 नंबरच्या लाईन. Along with this, in order to provide braking and replenishing. Replenishing म्हणजे काय? पुन्हा भरणे, म्हणजे पुन्हा फ्लुइड सप्लाय करणे, राईट? ब्रेकिंग म्हणजे स्टॉप करणे, स्पीड कमी करणे, आणि रिप्लेनिशिंग म्हणजे काय? पुन्हा रोटेशन चालू करणे. मग हे अचीव करण्यासाठी या बायडायरेक्शनल मोटरच्या पॅरलल मध्ये हे दोन आपण
प्रेशर रिलीफ वॉल्व वापरले. हा R1 आणि हा R2. R1 हा फ्लो राईट हँड साइडला अलाव करतो आणि R2 हा फ्लो लेफ्ट हँड साइडला अलाव करतो. क्लिअर. व्हेन दिस पोझिशन इज इन ऍक्शन, पंप कडून हा फ्लो कुठे जाणार आहे? ह्या लाईनला. ह्या लाईन मधून हा इकडे येईल. व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जायला पाहिजे, पण इथं चेक वॉल आहे. हा फ्री फ्लो चेक वॉल आहे. इकडून जायची काही गरज नाही रिस्ट्रिक्शन मधून. इथून फ्रीली तो फ्लो पास होऊ शकतो. इथून इकडे येईल, इथून 1 पोर्टला येईल. त्याच्यामुळे हे मोटर क्लॉकवाईज डायरेक्शनने मूव्ह होईल. राईट. पण जेव्हा तुम्ही आणि 2 नंबर कडून ते फ्लुइड इकडे येईल, इथून चेक वॉल मधून जायला पाहिजे. चेक वॉल हा ब्लॉक केलाय डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, मात्र तो आता कुठे जाईल? हा रिस्ट्रिक्टेड फ्लो कंट्रोल वॉल मधून येईल आणि तिथून तो टँकला येईल. राईट. म्हणजे ही पोझिशन ऍक्च्युएट असताना ही मोटर क्लॉकवाईज डायरेक्शनने मूव्ह होईल. पंप कडून आलेला फ्लो हा फ्लो कंट्रोल वॉल चेक वॉल मधून जाईल. फ्लो कंट्रोल वॉल मधून न जाता तो चेक वॉल मधून जाईल. ए पोर्टला येईल. मोटर क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होईल. 2 पोर्ट कडून येणारे फ्लुइड हे फ्लो कंट्रोल वॉल मधून रिझर्वायरला जाईल किंवा टँकला येईल. राईट. जेव्हा आपण सेंटरची ब्लॉक पोझिशन ऍक्च्युएट करू, ह्या पोझिशन कडून हा नॉब इथं शिफ्ट केला, त्यावेळेस काय होणार आहे? पंप कडून आलेलं फ्लुइड हे टँकला जात आहे, पण प्रिव्हियसली जे काही फ्लुइड इकडे येत होतं त्याच्यामुळे ही मोटर ही क्लॉकवाईज रोटेशनने मूव्ह होत होती. राईट. त्यावेळेस काय होणार आहे? जे काही प्रेशर सेट केलेलं आहे प्रेशर रिलीफ वॉलला, राईट, तेवढं अचीव झालं की हा फ्लो इकडे न जाता हा फ्लो इकडून इकडे येणार आणि इथून इकडे सप्लाय होणार. म्हणजे रिव्हर्स डायरेक्शननी फ्लो पास होणार. त्याच्यामुळं रोटेशन हे न्यूट्रलाइज होऊन ह्या क्लॉकवाईज डायरेक्शनच्या स्पीड हा ब्लॉक केला जाणार. सिमिलरली जेव्हा ही पोझिशन ऍक्च्युएट मध्ये येईल त्यावेळेस प्रेशराइज फ्लुइड हे पंप कडून या 2 नंबर पोर्टला येणार. हे कसं जाणार? या चेक वॉल मधून. राईट. त्याच्यामुळे ही मोटर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेट होणार. पुन्हा ह्या पोझिशन वरून ज्यावेळेस ब्लॉक पोझिशनला येईल त्यावेळेस काय होणार आहे? हे जे काही फ्लुइड इकडे येणार होतं त्याच्याऐवजी ते ह्या सेट प्रेशरमुळे ऑपरेट होईल हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व. तिथून हे फ्लुइड इकडे येईल आणि रिव्हर्स डायरेक्शनने 1 पोर्टला येईल. त्याच्यामुळे जी काही अँटी क्लॉकवाईज मोशन येत होती त्याला विरोध होणार आणि ब्रेकिंग इफेक्ट आपल्याला अचीव होणार. दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग अँड रिप्लेनिशिंग सर्किट. त्यात एकच गोष्ट लक्षात ठेवायचं की ज्यावेळेस मोटरला आपण प्रेशराइज फ्लुइड देऊ, मग आता ती बाय डायरेक्शनल असेल किंवा युनि डायरेक्शनल असेल आणि तिला आपल्याला तिचे रोटेशन स्टॉप करायचे, अशा वेळेस आपण प्रेशर रिलीफ वॉल्व हे त्या मोटरच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचे. आता सिंगल युनिडायरेक्शनल मोटर असला असती तर एकच प्रेशर रिलीफ वॉल्व लागला असता तुम्हाला त्या मोटरच्या पॅरलल मध्ये. आता ही बाय डायरेक्शनल हायड्रॉलिक मोटर आहे, त्याच्यामुळं दोन्ही डायरेक्शनला ब्रेक लावण्यासाठी, दोन्ही डायरेक्शनच्या मुवमेंटला, स्पीडला तुम्हाला थोपवण्यासाठी, थांबवण्यासाठी 2 प्रेशर रिलीफ वॉल्व यूज केलेत. एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व राईट हँड साइडचा फ्लो अलाव करतो, दुसरा प्रेशर रिलीफ वॉल्व लेफ्ट हँड साइडला फ्लो अलाव करतो. मग हायड्रॉलिक मोटरच्या पॅरलल मध्ये ज्यावेळेस प्रेशर रिलीफ वॉल्व तुम्ही वापराल त्यावेळेस जी काही मुवमेंट, रोटेशन ह्या मोटरचं चालू आहे, ज्यावेळेस ह्या दोन्हीपैकी कुठलीही एक पोझिशन, दिस वन किंवा ह्याच्यापैकी कुठली एक पोझिशन ऍक्च्युएट असेल त्यावेळेस ही मोटर आयदर क्लॉकवाईज रोटेट होईल किंवा अँटी क्लॉकवाईज. पण ज्यावेळेस सेंट्रल ब्लॉक पोझिशन ऍक्च्युएट होईल त्यावेळेस ही मोटर जर क्लॉकवाईज रोटेट होत असेल तर इनर्शियामुळे ती कंटिन्युअसली रोटेट होत राहणार आहे तिला शाफ्ट. पण तिला ब्रेक लावायचा असेल तर तुम्हाला हा वॉल ऍक्च्युएशन मध्ये येणार, हा अपोजिट डायरेक्शन फ्लुइड देणार, त्याच्यामुळे त्याचा स्पीड 0ला न्यूट्रलाइज होणार. ज्यावेळेस फ्लुइड इकडून पास होईल त्यावेळेस ही मोटर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने मूव्ह होणार.
ज्यावेळेस सेंट्रल ब्लॉक पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल त्यावेळेस हा फ्लो इकडून इकडे येईल, इकडून रिव्हर्स डायरेक्शनने फोर्स अप्लाय करेल आणि हा फ्लो स्टॉप होईल. आर यू गेटिंग ब्रेकिंग अँड रिप्लेनिशिंग सर्किट? हॅलो, समजतंय का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Draw this diagram. Is it over? Yes, sir. Up till now, we are discussing with the hydraulic circuit with the use of a hydraulic motor, right? Just we see the braking and replenishing circuit. एकासाठी पाहिजे ज्यावेळेस एखादी मोटर एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला रोटेट होते आणि सडनली त्या मोटरला पाठवलेला फ्लो आपण ब्लॉक केला, त्या मोटरचा शाफ्ट हा मोमेंटम इनर्शियामुळे रोटेट होत राहतो, पण तिला तो त्या शाफ्टची मुवमेंट आपल्याला स्टॉप करायची, अशा वेळेस हे सर्किट यूज केलं जातं. त्याच्या आधी सिक्वेन्सिंग ऑफ सिलेंडर अँड मोटर म्हणजे लिनियर मोशन नंतर रोटरी मोशन सिक्वेन्शियली घ्यायची असेल तर हे सर्किट यूज केलं आपण. स्पीड कंट्रोलसाठी आपण व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व बाय डायरेक्शन मोटरच्या दोन्ही इनलेटला आपण प्रोव्हाइड केले, त्याच्यामुळे त्याचा स्पीड कंट्रोल झाला. बाय डायरेक्शनल मोटर कशी यूज करायची त्याचं हे सर्किट, हे युनिडायरेक्शनल मोटर. सो अप टिल नाउ वी हॅव स्टडीड हायड्रॉलिक मोटर सर्किट for unidirectional, bidirectional,
speed control of bidirectional hydraulic motor by using this flow control valve on either side of this motor, A side or B side. Then sequencing of the operations of two types of the actuators, linear and rotary actuators. Then braking and replenishing circuit. Are you getting this? All circuits related to the hydraulic motor or any circuit? Can I repeat? Is it necessary to repeat any one circuit? Hello? No, sir. हे समजलं सगळं हायड्रोलिक मोटरचे सर्किट? Yes, sir. Okay. Can we move forward? Now there will be a hydraulic circuit with the accumulator. म्हणजे काही हायड्रोलिक सर्किट आहे की ज्याच्यामध्ये आपण अक्युमुलेटर यूज करतो. आता हे an accumulator as an emergency power source. म्हणजे हायड्रोलिक सर्किट मध्ये अक्युमुलेटर आपण कशासाठी यूज करणार? ऍज अन एमर्जन्सी पॉवर सोर्स. आता सिंपल आहे डायग्राम पहा. हा पंप आहे, फिल्टर आहे, रिझर्वायर आहे, प्रेशर रिलीफ वॉल आहे, 3/2 सॉलिनॉइड कंट्रोल वॉल आहे, राईट. स्प्रिंग रिटर्न वॉल आहे, राईट. सॉलिनॉइड ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. हा डबल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे, चेक वॉल आहे. दिस विल बी द accumulator, right? This will be the pilot operated pressure relief valve. Now how it will be act as an emergency power source? Here आता ह्या ऍक्च्युअल पोझिशन मध्ये, ह्या पोझिशन मध्ये काय होत आहे, पंप कडून आलेला फ्लो इथं ब्लॉकच आहे. पण जे काही फ्लुइड ह्या साइडने येणार आहे सिलेंडरच्या, ते इथून ते टँकला होत, राईट. When by using the solenoid sensation, solenoid operation, this position come into action. At that time, what happens? Whatever the fluid coming from the pump, it will be sucked from this reservoir. It will be sucked from this reservoir, right? Then it will be passing to this line. From this line to this line. Now it is entering in the left hand side of this piston. Because of that, this piston it is moving in a right hand side, right. When this piston is moving on a right hand side, it will be reaches up to extreme end. At that time, whatever the fluid at this port, it will be get stored. It will try to move in this direction, but this flow path is a block. This check wall, it does not allow the flow of fluid from right to left hand side. So whatever the fluid which will be present in a right hand side of this piston, now it is coming and it will be get stored in a accumulator. Are you getting? So whatever the fluid on a rod end side of this piston, instead of it will be drained to the reservoir, it will be stored in a accumulator as an emergency power source. समजतंय का? आणि ह्याच्यापेक्षा ह्या ज्या प्रेशरला सेट करायला त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशर वाढायला लागलं तर हा पायलट सिग्नल घेतो प्रेशर रिलीफ वॉल्व आणि हे पुन्हा डायरेक्टली ड्रेन टू द टँक होतं. ओके. आणि आता ही पोझिशन ऍक्च्युएट आहे, तर ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जे काही फ्लुइड आता पंप कडून तर हा फ्लो तुमचा ब्लॉक झालेला आहे, जे काही फ्लुइड ह्या साइडला आहे ते इथून रिटर्न येणार, इथून ते टँकला येणार. आर यू गेटिंग? हायड्रॉलिक सर्किट विथ अॅक्युम्युलेटर. म्हणजे हायड्रॉलिक सर्किट मध्ये अॅक्युम्युलेटर कशासाठी वापरतो? ऍज अन एमर्जन्सी पॉवर सोर्स म्हणून आपण अॅक्युम्युलेटर हे हायड्रॉलिक सर्किट मध्ये यूज करू शकतो. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ओके. ड्रॉ दिस डायग्राम. त्यात एवढंच समजून घ्या
की ज्यावेळेस ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये येईल त्यावेळेस फ्लुइड हे ह्या पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साईडला मूव्ह होईल. त्याच्यामुळे हा पिस्टन राईट हँड साईडला मूव्ह करेल, राईट. त्यावेळेस इथलं जे फ्लुइड आहे हे ड्रेनला न पाठवता हे काय होईल, सुरुवातीला ह्या अॅक्युम्युलेटर मध्ये स्टोअर केलं जाईल. अॅक्युम्युलेटर काहीतरी प्रेशरला सेट केला असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त जर प्रेशर बिल्टअप व्हायला लागलं तर हे प्रेशर रिलीफ वॉल मधून रिझर्वायरला किंवा टँकला सप्लाय केला जाईल. So this diagram or this circuit, it will show we can use an accumulator as an emergency power source in case of a hydraulic circuit. Draw this diagram. This accumulator, it is a gas loaded accumulator. We have seen the different types of the accumulator, gas loaded, diaphragm, right? So this triangle, it will show the gas loaded accumulator. Is it over? Hello? Yes, sir. Or some time required to draw this diagram? Or require some time? Please be frank. फास्ट चाललंय असं व्हायला नको. डायग्राम काढायला वेळ पाहिजे असेल तर सांगत जावा. सगळ्यांची झाली डायग्राम काढून ही? हा येस सर. Okay, we will move forward. Now, this is the hydraulic circuit where we can use accumulator as a shock absorber. काय केलं पाहिजे चेंज? हे सेम आहे, फिल्टर आहे, युनिडायरेक्शनल मोटर आहे. हे आता फिक्स डिस्प्लेसमेंट आहे, व्हेरिएबल नाही, फिक्स डिस्प्लेसमेंट आहे. प्रेशर रिलीफ वाला आहे, चेक वाला आहे. इट विल अलाउ द फ्लो ओनली in this direction, left to right. It does not allow the flow in right to left. हा 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल फ्लो वाला आहे, राईट. इथे एक पोर्ट आहे, दुसरं तिसरं पोर्ट, राईट. आणि सेंट्रल ब्लॉक पोझिशन आहे.
म्हणजे इनिशियली पंप कडून आलेला फ्लो इकडून इकडे येईल. सेट प्रेशर पेक्षा जास्त जर प्रेशर असेल तर हे प्रेशर रिलीफ वॉल्व ओपन होईल, इकडे रिझर्वायरला जाईल. नसेल तर हा फ्लो सिस्टीमला पास होईल, इथून तो चेक वॉल मधून येईल. चेक वॉल राईट हँड साइडला फ्रीली अलाउ करेल. जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट असेल त्यावेळेस इथून हा फ्लो इकडे येईल, इथून सिस्टीमला जाईल. राईट, लिव्हर ऑपरेशन मुळे. आणि जेव्हा सडनली हा तुम्ही बंद कराल, फ्लो हा ब्लॉक कराल, त्यावेळेस काय होणार आहे, इथून आलेलं फ्लुइड इकडून इकडे येईल, इथून पुढे जाईल. इथं आता ब्लॉक झालाय, सिस्टीमला हा फ्लो पास होत नाही. रिव्हर्स येईल बॅक प्रेशर. इकडून आल्यानंतर हा रिव्हर्स डायरेक्शनलाही फ्लो ब्लॉक करतोय. त्याच्यामुळे व्हॉट एव्हर द फ्लुइड सप्लाइड बाय दिस पंप, instead of passing to the system, it will become move in a reverse direction. हा सडनली ब्लॉक झाल्यामुळे काय होणार आहे, इथं शॉक वेव्ह जनरेट होतील. राईट, बॅक प्रेशर जनरेट होईल. मग हे जे काही रिटर्न येणारं फ्लुइड आहे, बॅक प्रेशर जनरेट करणारं जे फ्लुइड आहे, ह्याला कुठंतरी आपल्याला स्टोअर केलं पाहिजे, जेणेकरून बॅक प्रेशर वेव्ह ह्या न्यूट्रलाइज होतील, शॉक वेव्ह ह्या न्यूट्रलाइज होतील. मग हे शॉक वेव्ह किंवा बॅक प्रेशर वेव्ह न्यूट्रलाइज करण्यासाठी आपण हा अॅक्युम्युलेटर इथं माउंट केला. जे काही रिटर्न येणारं फ्लुइड आहे, बॅक प्रेशर फ्लुइड आहे, इट विल बी स्टोर्ड इन अॅक्युम्युलेटर अँड इट विल absorb the shock wave, so that this accumulator it will be act as a shock absorber. Are you getting this? Accumulator as a hydraulic shock absorber. Yes, sir. म्हणजे काय केलंय पहा, इथं आपण चेक वॉल आणि अॅक्युम्युलेटर या डायरेक्शन कंट्रोल वॉलच्या इनलेटला माउंट केलाय. ही पोझिशन जेव्हा ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा पंप कडून आलेला फ्लो हा चेक वॉल मधून येईल, इथून डायरेक्ट सिस्टीमला पास होईल. पहा कसं, पंप कडून आला, पंप कडून चेक वॉलला येईल, चेक वॉल कडून इथे येईल, इथून म्हणजेच ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट झाली की इथे येईल, इथून हे अशी सिस्टीमला जाईल. राईट, जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल, जेव्हा तुम्ही लिव्हर प्रेस कराल तेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल. नंतर स्प्रिंग रिटर्न मुळे काय होणार आहे, पंप कडून आलेला फ्लो इकडे येईल, इथून चेक वॉल येईल, चेक वॉल कडून हा इथे येईल, इथं आता तो ब्लॉक झाला. ब्लॉक झाल्यानंतर काय होणार आहे, रिव्हर्स फ्लो चालू होईल. रिव्हर्स फ्लो इथून इकडे येईल, इथून इकडे येईल, इथून इकडे येईल. चेक वॉल हा रिव्हर्स डायरेक्शनने अलाउ करत नाही, पुन्हा हा बॅक येईल, इथून हे फ्लुइड हळूहळू ह्या अॅक्युम्युलेटर मध्ये स्टोअर होत जाईल. म्हणजे जे काही सडनली सिस्टीमला होणारा फ्लो आपण ब्लॉक केला, पण पंप कडून येणारा फ्लो हा चालूच आहे. मग इथं ब्लॉकेज झाल्यामुळं बॅक प्रेशर जनरेट होईल, इट विल क्रिएट द शॉक वेव्ह, इट मे डॅमेज ओव्हरऑल दी सिस्टीम. मग ह्या शॉक वेव्ह आपल्याला थोपवण्यासाठी किंवा ह्या जे शॉक वेव्ह ह्या न्यूट्रल करण्यासाठी आपण काय करतो, हा जो आलेला बॅक फ्लो आहे हा अॅक्युम्युलेटर मध्ये स्टोअर करतो. त्याच्यामुळे शॉक वेव्ह ह्या ऍब्सॉर्ब केल्या जातील आणि ऍब्सॉर्प्शन ऑफ शॉक इज टू बी कॅरीड आउट बाय युजिंग दिस accumulator. Are you getting this? Hello? Yes, sir. So draw this diagram where accumulator it will be act as a shock absorber. This is the type of weight loaded accumulator. Sphere टाकलाय पहा. ट्रायंगल असेल तर गॅस लोडेड.
स्पेअर आहे तर वेट लोडेड accumulator. Is it over? Okay, is it over? Yes, sir. Yes. No. Now, there will be a certain hydraulic circuit which will use intensifier, right? So this is a pressure intensifier circuit where we are using this intensifier in hydraulic circuit in order to increase the pressure, right? So this is the hydraulic circuit for a press machine. प्रेस मशीन साठीचं हे हायड्रॉलिक सर्किट आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही इंटेन्सिफायर देखील यूज केलाय जेणेकरून टू इन्क्रीज द प्रेशर ड्युरिंग द प्रेसिंग ऑपरेशन, राईट. आता याच्यामध्ये काय काय पहा, रिझर्वायर, फिल्टर, युनिडायरेक्शनल, पंप, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, लिव्हर ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न. दिस इज द फर्स्ट पोझिशन ज्याच्यामध्ये पंप कडून ए पोर्टला फ्लुइड सप्लाय होईल. ही सेंट्रल पोझिशन ब्लॉक पोझिशन. ही दुसरी पोझिशन ज्याच्यामध्ये पंप कडून बी पोर्टला फ्लुइड सप्लाय केलं जाईल, राईट. हा लिव्हर आहे. दिस इज द चेक वॉल्व. इट इज अ पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल्व. हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व, राईट. इथे एक आहे आणि हा इथे एक आहे दुसरा प्रेशर रिलीफ वॉल्व. हे इंटेन्सिफायर, हा डबल ऍक्टिंग सिलेंडर, हा वर्क पीस आणि इथून लोड दिलाय, बरोबर आहे का. याच्या अगेन्स्ट आपल्याला हा मूव्ह करायचा आहे. आता समजा प्रेशर प्रेस मशीन साठी यूज केलंय आपण, कन्सिडर करूया कसं होईल पहा. when we are starting this pump, it will suck the fluid from this reservoir. It is get filtered by using this filter. Then it will be passing pump to A port to the left hand side of the piston. Because of that piston, it will be moving toward the right hand side, right. The fluid, it is coming from this side where it will be blocked, but this is a pilot operated. Hello. हा, पॉइंटर दिली ना सर. पॉइंटर घेऊ. पॉइंटरने क्लिअर होते बऱ्यापैकी. Here, this is the pump. It will suck the fluid from this reservoir. It gets filtered by using this filter, inline filter. Now, this fluid is coming from this pump. Now, initially we see this will be coming from this B port, right? So B port to this. Now it is passing through this check valve. Check valve to right hand side of the piston. Because of that,
piston it will be moving in a left hand direction. Are you getting? So some certain pressure is to be obtained in this region. Because of that, this flow is now, instead of passing through this check wall, now it will be passing through this pressure relief wall. The pilot signal is taken by this pressure relief wall. So some amount of fluid now passing from this to this. 1 minute, I will change the color if possible. Now the fluid it is passing from this. It will sense the pilot pressure. So this connection it will be built up. Now the fluid it is coming to the intensifier. Right? What is the function of intensifier? It will increase the pressure on the fluid. So whatever the fluid which is having a high discharge and low pressure, now it will be converted into low discharge and high pressure. So intensified pressurized fluid, now it will be passing from this intensifier now it is passing from this intensifier now it is passing from this intensifier माऊस चला ना काय now it is passing to this pressure relief wall to intensifier and intensifier to the same side of the cylinder. So during the punching action, we require the high pressure. Initially, the movement of this piston, it will be carried out by passing the fluid through this check wall. But after some time, when the pressure is built up over here, at that time, the signal is taken and this fluid, it will be passed to this pressure relief wall through this intensifier. Intensifier where the pressure on the fluid, it will be increased and high pressurized fluid, it will be passed to the same side of the cylinder. It will be required for the operation of the punching. Whatever the fluid on a left hand side of this piston, it will be drained, where it will be take the signal and it will be drained to the reservoir. समजते का पहा? रिपीट करू द्या. हॅलो करा सर रिपीट बर पहा स्लोली जाऊ आपण. इनिशियली पंप चालू केला आणि ही पोझिशन ऍक्च्युएशन मध्ये आपण कन्सिडर करू. राईट? त्याच्यामुळं हा पोर्ट इथे येईल, पी टू बी ला कनेक्ट होईल, म्हणजे इथून हे कनेक्शन असं कनेक्ट होईल. राईट? म्हणजे पंप कडून आलं ते ह्या बी पोर्टला आलं. इनिशियली हा फ्लो इकडे येईल, कुठं चेक वॉल कडून ह्या इथे येईल. त्याच्यामुळे हा पिस्टन लेफ्ट हँड साइडला मूव्ह होईल. राईट? मग चेक वॉल कडून ह्या पोझिशनला, म्हणजे ह्या साइडला फ्लुइड आल्यानंतर हा पिस्टन लेफ्ट हँड साइडला मूव्ह होईल. मग सम पार्शियल फ्लुइड इकडे जायला पाहतं, पण ह्याची मुवमेंट एवढी स्लो असते की इथलं प्रेशर हळूहळू वाढत जातं. हा प्रेशर लिप वॉल काहीतरी प्रेशरला सेट केलाय आपण, तो हा पायलट सिग्नल इथून घेईल. ते प्रेशर अचीव्ह झालं की हा फ्लो पाथ काय होणार आहे? कनेक्ट होणार आहे. म्हणजे हा वॉल क्लोज जो आहे तो आता ओपन झाला. म्हणजे आता फ्लुइड
इकडे जे जाणार होतं त्याच्याऐवजी ते इकडे यायला पाहणार, राईट. इथून ते इकडे येईल, इथून प्रेशर रिलीफ वॉल मार्फत इंटेन्सिफायरला येईल. इंटेन्सिफायरचं फंक्शन काय? इट विल इन्क्रीज द प्रेशर. समजतंय का? इंटेन्सिफायर कडून हाय प्रेशरायझर फ्लुइड आता ह्या पिस्टनच्या ह्या पार्टमध्ये, सिलेंडरमध्ये स्टोअर होईल. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इथलं प्रेशर वाढणार आहे आणि हा पिस्टन फास्टली मूव्ह होणार विथ हाय प्रेशर. आणि हाय प्रेशर कायसाठी गरजेचं आहे आपल्याला? पंचिंग ऑपरेशन साठी. इथपर्यंत क्लिअर आहे? इज इट क्लिअर? हॅलो. येस सर, येस. येस सर. ओके. आता पिस्टनच्या ह्या साईडचं पाहायचं आपल्याला. त्या साईडला काय होणार ऍक्टिव्हिटी? आता इथं जे फ्लुइड आहे ते इथून बाहेर पडणार, राईट. इथून इकडे येणार, इथून इथे येणार. हा पॉइंट म्हणजे तुमचा हा पॉइंट, हा पॉइंट म्हणजे इथं, आणि इथून ते रिझर्वायरला येणार, राईट. ते ऑपरेशन कंप्लीट झालं. पिस्टन रॉड कडलं फ्लुइड इथून बाहेर पडणार, इथून इथे येणार. हा पॉइंट म्हणजेच काय तुमचा हा पॉइंट. हा पॉइंट म्हणजे इथं ए पोर्ट म्हणा की, हे ए पोर्ट. ए पोर्ट कडून हे आर पोर्ट रिझर्वायरला बाहेर पडणार. पहिलं ऑपरेशन कळालं? बाय Yes, sir. युझिंग इंटेन्सिफायर आपण काय केलं, त्याच्यावरलं प्रेशर वाढवलं. हे प्रेशर कशासाठी वाढवावं लागतं? एखादं एक्झाम्पल आपण घेतलं पंचिंग प्रेसचं, तर ज्यावेळेस ऍक्च्युअल पंचिंग करायचं आहे त्यावेळेस आपल्याला हाय प्रेशर गरजेचं असतं. आणि हे हाय प्रेशर कशामुळे मिळवलं जातं? ह्या पंपनं ते शक्य नसतं. ह्या पंपने तेवढं प्रेशर पंचिंगसाठी शक्य नाही. त्यासाठी आपण काय केलं, हा इंटेन्सिफायर इनबिल्ट केला आपण वापर. फ्लो पाथमध्ये. हा, त्याच्यामुळं त्याच्याकडून जे काही फ्लुइडचं प्रेशर आहे त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त प्रेशर या इंटेन्सिफायरनं आपण अचीव्ह केलं. आणि दॅट प्रेशराइज फ्लुइड आपण इथं सप्लाय केलं. त्याच्यामुळं हा पिस्टन ज्यावेळेस लेफ्ट हँड साईडला मूव्ह होईल पंचिंग ऑपरेशन साठी, त्यावेळेस हे प्रेशराइज फ्लुइड तुम्हाला यूज होणार आहे की जे इंटेन्सिफायर कडून मिळवले. आर यू गेटिंग दिस? येस सर. हा. आणि आता दुसरं ऑपरेशन कसं होईल पहा. आता ही पोझिशन ऍक्च्युएट होईल. पंप कडून हे फ्लुइड इथं येईल, इथून ह्या पॉइंटला येईल, इथून हे इकडे येईल, ते इथं स्टोअर होत राहील. त्याच्यामुळे पिस्टन कुठं होणार आहे आता? राईट हँड साईडला मूव्ह होणार आहे. राईट हँड साईडला ज्यावेळेस पिस्टन मूव्ह होईल त्यावेळेस राईट हँड साईडचं जे काही फ्लुइड आहे इथलं फ्लुइड इथून बाहेर पडायला बघणार, राईट. आता पाहाल तर तुम्ही हा वॉल क्लोज आहे, राईट, चेक वॉल. पण हा कसा आहे? पायलट ऑपरेटेड आहे. तिथलं प्रेशर तो सेन्स करतो, एका ठराविक प्रेशरला तो सेट केलेला आहे. ते प्रेशर अचीव्ह झालं की हा वॉल काय होतो? ओपन होतो. हा पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल आहे, राईट. त्याच्यामुळे हा वॉल ओपन झाला, इथून हे फ्लुइड इकडे येईल, इथून इथे येईल. तेच म्हणजे काय? हा पॉइंट तुमचा, हा पॉइंट इथून इकडे येईल आणि इथून ते रिझर्वायरला सोडलं जाईल. आर यू गेटिंग दिस ऑपरेशन? येस सर. त्याच्यामुळे इकडचं फ्लुइड पुन्हा इंटेन्सिफायरला जाणार नाही किंवा इकडे येणार नाही. ह्या पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल इथलं प्रेशर आता इथून फ्लुइड आत येत गेलं, हा इकडे येत गेला पिस्टन राईट हँड साईडला. इथलं प्रेशर एवढं काय सेट होतं की हा सेन्सर ह्या पायलट कडून हा सिग्नल ह्या चेक वॉलला मिळतो. त्याच्यामुळे हा वॉल ओपन होतो, हा वरती जातो आणि इथून फ्लुइड असं रिझर्वायरला आलं. आर यू गेटिंग? येस सर. हा, म्हणजे ही पोझिशन तुमच्या लक्षात आली कशा पद्धतीने ऑपरेट झाला? हो सर. ओके, ड्रॉ दिस फिगर.
Is screen is visible? येस सर ते क्लिअर करा की हा सर तेच ऑपरेट होई नाही की. हॅलो. हा सर Wait for a while. Hello. Just wait. हा सर
Hello. Hello. I think हां सर. the PPT I have added in this lecture, they get deleted. So we will stop over here. Okay, in next lecture, I will add an instead of saving that PPT, what the message I have got on screen, that is auto save or original PPT. I click on original, that auto save it will be gets deleted. I will search it. In next lecture, only 2 to 3 circuits it is remaining. We will complete it, so that our first section it will be completed. Only I think clamping circuit and braking system, that 2 circuits are remaining one. I will still searching. If I will got it, we will continue. सर ते हँड रिटन नोट्स लिंकवर शेअर केल्यात का स्टडी मटेरियलच्या? ते राहिलेत आज किंवा उद्या करून घेतो मी. स्कॅन करण्यासाठी राहिलेत ते अँड रिटर्न नोट्स. उद्यापर्यंत बरं बरं चालेल. मला स्टुडंट उद्यापर्यंत मी हँड रिटर्न नोट्स ह्याच्यावर पाठवतो आपल्या साईटवरती लिंकवर. ओके. In next lecture, we will continue with remaining Okay. 2 circuits. Thank you for today's lecture. Thank you, sir. We will stop over here. थँक्यू सर.